يا حبيبي يا محمد. الحمد لله تعالى وحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذرياته وجميع شعبه الكرام وإلى الله جميع الأنبياء والمرسلين جميع من أولياء مشارق الأرض ومغاربها خصوصا للعلوم أمنا سيدة خديجة بنت الخير سيدنا أبو بكر الصديق ونار سيدنا عمر بن الخطاب ونار سيدنا عثمان بن عفان ونار سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى إمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري سر سقط إمام سنيد البغدادي وإلى الإمام سفيان الثوري وإلى الإمام أبو حنيفة وإلى الإمام مالك بن أنس وإلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى الإمام أحمد بن حنبل وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري أبو منصور الماتريدي وإلى الإمام فخر الرازي وإلى الإمام السنوسي وإلى حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر جليل الشيخ إبراهيم الخضرات الشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بيان البنجري الشيخ عبد البنجري والشيخ محمد بن عمر البنتني والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري شيباني عبد سلمان موليا سالم الشيخ محمد سني سلمان ترمذي سالم محفوظ البنجري الشيخ زكريا الشيخ محمد نافس البنجري والشيخ عبد الحليم والشيخ عبد الحميد البنجري والشيخ عبد الصمد بن عبد الجليل البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري جميع شيوخنا ومعلمين أستاذنا مدرسين جميع بلادنا شيئا لله نحن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muta'ali. Al-Muta'ali adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala nang ke-78. Al-Muta'ali artinya nang maha tinggi. Dialah nang tidak ada martabat nang melebihinya. Dia sangat tinggi karena dia sangat berkuasa. Tidak ada sesuatu jua pun di alam ini yang terlepas dari kekuasaannya. Dia yang maha tinggi karena dia yang mencipta segala sesuatu. Berhubungan dengan nama ini Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'ali. Dia yang mengetahui nang gaib
dan nang nyata, yang maha besar lagi maha tinggi. Martabat Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada nang melebihi oleh siapapun. Begitu juga hukum Allah subhanahu wa ta'ala nang lebih tinggi daripada hukum siapapun. Dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tinggi dari larangan siapapun. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'al, bahwa ia mempunyai keinginan yang tinggi. Keinginan yang tinggi itu yaitu ma'rifatullah, atau mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah kada bisa kada melalui tingkatan-tingkatan. Maka ada yang disebut syariat, ada yang disebut tarikat, ada yang disebut hakikat, baru mencapai makrifat. Ada lagi yang disebut ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Hanya bila inya sudah amalul yakin, barulah disebut kamalnya yakin. Nah, ini bahasa. Jadi mau kada mau kita harus menaiki tangga martabat itu tersebut untuk meraih makrifat. Nah, jadi keinginan yang tinggi itu yaitu makrifat kepada Allah atau mengenal Allah. Apabila ada keinginan di dalam hati untuk makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila beribadah, ibadahnya adalah sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti sudah mendapatkan buah keimanan kepada nama Allah Al-Muta'ali, karena sudah mempunyai keinginan yang tinggi. Mbah hendak takarrub tadi hendak dekat lawan Allah. Cuma hakikatnya lain kita pandang mendekat lawan Allah. Nah, hakikatnya itu Tuhan juga yang memarakakan kita, nah, mendekatakan. Makanya orang-orang mukarrabin, orang-orang yang diparakakan Allah, bukan inya yang berparak lawan Tuhan. Kada kawa kita berparak, maka kada kau apa-apa juga mau oleh kau apa-apa. Jadi mun kau berparak tuh ngarannya kau apa-apa. Nah, amun sudah kada ada apa-apa lagi nang itu nang merasa diri diparakakan oleh Tuhan. Mun masih ada aja apa-apa belum lagi kita itu. Nah, belum disebut dekat lawan Tuhan. Mun sudah kada ada lagi daya upaya la haula wala quwata itu. Arti kada kau apa-apa tuh bisa mencakup ringkum seberataan. Nah, semuaan tuh tersimpul nangaran kada kau apa-apa tadi. Semuaan kada ada ibadah, nah, kada ada kebaikan, kada ada amal saleh, kada ada tupang sudah. Nang ada hanya rahmat Allah, nikmat Allah. Kita lanjutkan pulang. Orang yang mengharap surga atau takut neraka dalam beribadah, ia masih mempunyai keinginan yang rendah. Berarti keinginannya masih rendah nih. Amuninya beribadah, takut neraka, hendak surga, bukan kada boleh ya, cuma keinginannya orang ini rendah masih. Berkata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang tidak makrifat kepada Allah di dunia, ia tidak akan bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, sekalipun inya masuk surga.
Berarti kedudukan ma'rifat ini, nah, di dunia juga kita dulu. Nah, maka seapa ma'rifat kita kepada Allah, seitulah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat sidin. Sedikit juga, hanya banyak juga. Gitu. Arti banyak tuh, nah, sampai ke tingkatan nang hakul yakin tadilah. Nah, ini menurut ucapan Imam Al-Ghazali. Tiap orang tidak sempat merasakan lezatnya ma'rifat kepada Allah, maka di akhirat nanti tidak akan merasakan lezatnya memandang zat Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini kita kada dapat lezat ma'rifat kepada Allah, di akhirat itu tuh juga anuannya. Nah, kada sempat merasakan lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di surga itu serba nyaman sudah. Nah, di surga itu enak barataan. Di surga itu kada ada kesedihan. Di surga itu tidak ada kotoran. Di surga itu tidak ada masyakat, kangalihan itu kada ada. Semuaan mudah, semuaan nyaman, semuaan nikmat. Dan makin hari makin bertambah. Kada kawai kita bayangkan betuha kada ada di surga itu. Bebungas iya, betampan iya, betuha kada ada. Nah, jadi nyaman banget sudah tuh di surga tuh. Nah, betuha kada ada lagi. Nah, bakantut kada lagi. Bakamih kada lagi, bahera kada lagi, makan sehandaknya makan, minum sekehendaknya minum. Bakaur kada, kita kaur dah. Nah, bang guru talingan apa ngarannya, saliwang kah? Bakurang pendengaran kada ada di dunia aja. Nah. Awak wa uyuh, kada ada uyuh tuh kada ada di sana. Karena uyuh tuh kesusahan, masyakat, kesulitan. Saraba nyaman. Nah, dan nang kotor pawahis itu kada ada lagi di situ. Paluh teh. Nah, harum di situ. Andai bepaluh juga, yang kada paluhan lagi. Liur basi kada ada. Nah, tahi manahi, tahi gigi, tahi mata, tahi talinga, tahi hidung, tahi pusat, buru kukuan kan bisa tahi kuku ngarannya Allah lah. Ka anun itu tahi palat ngarannya. Selangkangan apa tahi ngarannya maginnya itu ada. Dan kada terpakai lagi salon. Nah, salon tuh kada terpakai. Nah, kalau pang ada spa kada ada lagi tak. Nah, mandi susu, mandi madu itu kan ada lagi. Kada ada pengurusan kulit tuh ada lagi. Samuan makin hari makin kenclong, makin hari makin bungas, makin nyaman. Surga nyaman tuh sudah. Nah, liwar kada kau bayangkan kita nang kada mau betuhaan tuh nang kada kau bayangkan, nang kada bakamihan kada baheraan lagi tuh nah kauli kita bayangkan. Dan kita kada pernah melihat manusia nang kada sing kamihan, nang kada sing hiraan, kada pernah kita melihat ada manusia yang kayak itu. Nah, kada mau betuha anum aja, bunga saja terus. Han gini nih. Kan kada pernah kalau dilihat oleh mata kenikmatan surga itu nang kayak itu tah. Nah. Tetapi nang paling diingini kini oleh orang surga melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka sudah di dalam kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala batajalli, batajalli itu bahasa tauhid, bahasa kitanya banyata, banyata. Jadi jangan diartikan
tajalli ini tuh ngitunya kalau dilihat zatnya, nah banyak tak aja inya menyatakan kalau di dunia ini Tuhan batajalli dengan nurnya, Tuhan batajalli dengan sifatnya, Tuhan batajalli dengan asmanya, Tuhan batajalli dengan af'alnya. Itu aja banyak tak. Jadi nangaran Allah Ta'ala jat wajibil wujud, jat nang wajib ada, jatnya nitu nang kadakawa dilihat, tapi inya nyata, nyatanya neng itu adalah sifatnya, nurnya, af'alnya, asma'nya. Ujar bahasa kita nang nyata nitu cahyanya, nang nyata neng itu ngapa? Sifatnya. Nang nyata neng itu ngapanya? Asma'nya, ngarannya. Nang nyata itu perbuatannya. Itu nang nyata. Maka rintinannya syariat, tarikat, hakikat sama aja. Nah, anuannya. Nah, jamun jatnya tuh ya laisa, sudah kada usah dibahas lagi. Nah, setiap nang laisa kada kau dimisilakan, kada kau diumpamakan. Nah, ngaran kada kau diumpamakan jangan dipikirakan. Sudah juga Nabi mewanti lawan kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan aja apa nang diulah Allah, jangan mikirakan zatnya siden. Nah, zatnya Tuhan tuh, dirinya Tuhan tuh jangan dipikirakan. Cuma kita yakin sidin ada. Setiap nang ada itu kawa disaksiakan. Setiap nang disaksiakan itu ngarannya kenyataan. Pahamlah? Jadi jangan sebuku. Nah, nyata ya kudrat Tuhan. Kan gini nang nyata kudrat Tuhan. Berarti sifat kudrat Tuhan tuh sidin nyatakan lawan hamba. Lawan insan, al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairu. Manusia itu rahasiaku, rahasia sifatku jar Tuhan. Nah, kuasaku ning itu nah. Kuasaku tuh nah. Kurahasiakan lawan manusia, kunyatakan lawan manusia. Nang kuasa tuh aku. Lalu kayak ini nah, kuasa kalau ning kada kawa aja mangkat, arti kawa tuh ya kuasa. Kada kawa mangkat mun kada Allah menyatakan kawanya lawan kita. Berarti nang nyata ini sifat kudratnya lawan kita. Kemana lagi jadi Tuhan? Nang kada boleh itu merampas ampun sidin. Nah, ampun sidin tuh nang kada boleh dirampas, cuma disaksiakan nang disuruh ampun sidin. Mun diambil jangan, pahamlah. Nang ambil tuh ya nama aku jadi Tuhan. Masa Tuhan bakantut? Nah, Tuhan ke pasar, Tuhan guring, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Lupa kada, guring kada. Kan gitu toh. Amun inya aku Tuhan, lalu sembahyang kada, puasa kada, berarti inya kada bulik ke martabat hamba. Maka kita nih hambanya aja. Ngaran hamba tuh manut lawan tuannya. Ngaran hamba tuh taat lawan Tuhannya. Mun kita hamba napan disuruh sidin gawi, aku nih kada kau aja menggawi. Mun kada ditulungi sidin, maka ada yang disebut inayah, ada yang disebut hidayah, ada yang disebut taufik. Itu nyata ngarannya kudrah iradah Allah. Nah, jadi kudrah iradah Allah dalam kajian ilmu sifat 20 napa? Litaksir. Arti litaksir itu napa? Babakas. Arti babakas itu bahasa Banjarnya pasti jadi. Binya kehendak Tuhan, kuasa Tuhan, babakas pasti jadi. Nah, amun kehendak kita kada jadi, mun kehendak sidin jadi. Jadi makanya ada kalimat idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun dulu hanya payakun. Dihandaki olehnya dulu, hanyar dinyata akannya. Berarti ampun sidin aja barataan, lain ampun kita. Nah, nang kita ini nang kada boleh ma aku ampun kok.
Makanya tadi orang nang beribadah keinginan jauh dari neraka, keinginan hendak masuk surga, itu keinginan nang rendah masih. Keinginan nang rendah. Keinginan nang tinggi itu apa? Hendak melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudunya melihat. Nah, nang zatnya merasakan lezatnya ma'rifat kepada Allah nih. Nah, memandang zat Allahnya. Laisa nang laisa itu nanti apa? Masih dirupa-rupa dihayal lain itu hayalan ada masih misal. Nah, jadi kadada nih itu lagi. Nah, apabila Allah batajalli dengan mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka melihat Allah. Nah, ini tetap. Apabila Tuhan nih batajalli, nah mereka melihat Allah, maka semua kenikmatan itu akan hilang karena mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila selama ini di dalam hati belum ada cita-cita, tidak ada kehendak untuk makrifat kepada Allah, maka mulai sekarang kita masukkan ke dalam hati keinginan itu, bahwa sebelum mati keinginan kita untuk makrifat kepada Allah terlebih dahulu. Jadi yang paling panambayan itu lah keinginan kita tuh makrifat lawan Allah dahulu. Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan bahwasanya orang yang hendak makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ia harus menjalani dan menerapkan dalam dirinya 10 macam makam atau kedudukan. Apabila 10 macam tidak ia dijalani, tidak akan dapat makrifat kepada Allah. Ini kesimpulan menurut Habib Abdullah Al-Idrus. Ujar sidin bila 10 macam ini makam kedudukan ini kada diterapakan. Kada dapat, kada inya jalani toh, kada akan dapat makrifat kepada Allah. Nah, ini teori makrifat, tahu lah teori. Kalau kita nang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, apabila kita hendak makrifat kepada Allah, kita mesti melangkahkan kaki untuk menaiki satu persatu makam yang mesti dilalui. Makam-makam tersebut yaitu pertama taubat. Jadi masih kada bujur taubatnya, kada bakal jadi hasil makrifat. Ibadah yang tidak dimulai dengan taubat seperti membangun sebuah bangunan di atas laut. Taubat adalah pondasi ibadah. Makanya jika mau salat kita disuruh berwudu terlebih dahulu, karena wudu adalah merupakan taubat untuk sebagai pembersihan. Jadi wudu itu hakikatnya adalah taubat. Nah, semua hal yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus taubat. Harus ampih dah bampih, baik dari gibah, berkata kata nang haram, makan minum dan pakaian nang haram dan lainnya. Taubat dari semua itu adalah modal utama bagi orang nang hendak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makam pertama nih dulu taubat. Orang nang benar-benar taubat kepada Allah akan diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk kecintaan Allah. Nah, jadi mun ngaran hidayah itu petunjuk tuh berarti mun orang ditunjuki berarti orang tuh dapat sudah cintanya Allah. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita, nah sebenarnya Allah tuh mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa aja ibadah kita tuh diterima, namun kita tuh sudah dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita melakukan ibadah tanpa didahului taubat, setelah melakukan dosa, seperti setelah menggibah, kita sembahyang, kita salat, maka salat kita tidak akan diterima karena datang dari orang yang dibencinya oleh Allah. Nah, manusia tidak terlepas dari dosa, baik disengaja ataupun yang kada disengaja, tetapi ada taubat. Ini untungnya kita nih. Al insan mahalul khata wan nis, yang manusia itu tempat wadahnya khata, salah dan lupa. Nah itu nah. Jadi nangaran manusia kada talapas dari dosa, disengaja ataupun kada disengaja. Nah, kita lakukan taubat pagi dan sore sehingga diri kita tidak terkait dengan dosa satu jua pun. Ibadah kita sekalipun pas-pasan atau ibadah kita sedikit, tetapi kalau kita dicintai Allah, maka ibadah itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Tetapi nah, berapapun banyaknya ibadah, jika tidak diawali dengan taubat, tidak ada artinya. Makanya kita harus sembahyangan tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, nawaitu lillahi ta'ala. Berniat tuh pulang karena Allah, bertaubat nih dulu atas dosa dan kesalahan. Imbah itu nawaitu lillahi ta'ala, berniat semata karena Allah. Hanyar usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi, dimulai astagfirullah. Nah apakah nanti gawi? Coba kita baca maulid aja lah. Maulid nama aja tak pasti istighfar berdahulu. Astagfirullahaladzim li walidayya, ya kah? Nah itu dah. Istighfar minta ampun dulu. Hanyar beribadah. Tontong beribadah minta ampun pulang. Nah, tontong beribadah minta ampun pulang. Kalau di dalamnya tadi layau, kada sesuai dengan aturan kehendak sidin, ada tak? Jadi minta ampun pulang. Nah, yang kedua waraun wara. Panjang sekali wara ini. Kadih kabar sudah. Ayo, kalau nyanyok oleh kepanjangan gitu aja. Ayolah, nang kedua wara, nang ketiga zuhud, nang keempat sabar, nang kelima fakir, nang keenam syukur. Dah itulah. Nang ketujuh apa? Nah, nang ketujuh, nang kedelapan khauf dan raja, nang kesembilan tawakal, nang kesepuluh ridha. Nah terakhir nih. Ayo wallahu a'lam bishawab. Jangan tapi lawas gina kalau lo liot itu tuh lawan isya juga sudah lah. Wallahu a'lam bishawab. Yakin aja tuh kita lah minta lawan Allah. Nah jalani kena nang 10 nih nang penambahan taubat. Lalu ujar guru Bahari melajari kenapa jisidin kita nih toh kada kawa beribadah, ilmunya ada tapi mamalakan kada kau. Apa sebabnya? Sebutingnya jisidin dosa nang kada ditaubati. Mun berdosa taubat itu tolong Tuhan aja. Nah itu aja sebabnya aja. Jadi taubat tuh kunci kita dapat taufik dari Allah. Nah, dapat pertolongan dari Allah. Nah lalu amun inya 10 tingkatan makam kedudukan ini kada kita lakukan, bahayanya tuh ya tadi seumuran kita kada diberi makrifat oleh Allah. Ini kada kawan ini tangganya mesti kayak ini. Nah maka di sini ada wara, ada zuhud, ada sabar, fakir, syukur, tawakal sampai terakhir ridha. Maka ridha ini tuh bilanya sudah sampai ke makam ridha ini jadi wali.
Kenapa bisa jadi wali? Karena alamat wali itu sebuting. Kada mau mengiktiraf dengan apa nang Allah jadiakan. Itu ngarannya ridha. Orang kada mengiktiraf tuh ridha. Maka ciri wali itu. Tuh alamatnya bila ini kada ada. Arti ridha kada mau menggerutu. Kada protes dengan apa nang Allah tetapkan. Sudah. Wallahu alam bisawab. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami Allah, dosa ibu bapa kami Allah, dosa guru-guru kami Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, tetangga-tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami. Matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya